తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ చూద్దాం. Telecast coming, sir. Then there was no live telecast then, sir, when we were there. Later on, live telecast came. When the live telecast came, sir, for the sake of getting publicity for the issue, many tamashas started happening, sir. And, sir, at that time, TDP government was there, then Congress came. All the chief ministers in the BSc used to request for only one thing, saying that, let us have an adjournment motion and let it be after the question hour. And when this thing came from the Congress government, that time, Mr. Jana Reddy Saab was also Home Minister also. He was also there in the BSc, that time, sir. That time I'm saying, not now, sir. So always it was been requested, sir. Sir, now what has happened is that every day adjournment motion is coming. And every political party feels that this issue is very important and the House should be adjourned and this issue should be taken up. So, what is the fate of the question hour then? What is the fate of other things which are there tabled for the proceedings of the House? So, this is why it was decided that the question hour will be taken after, the adjournment motion will be taken after question hour. Sir, when Mr. Kiran Kumar Reddy was the Chief Minister, when Andhra Pradesh was there also, sir, it was decided that adjournment motion would be taken. It was my party, I would say, only MIM was opposing this decision. But later on, they requested us, we also gave it up and it continued. So that time TRS was agitating for the separate state. They used to come with adjournment motion. That time, the Congress government said that, no, the assembly is not being able to run. Let us just please request. Okay, fine, sir. Sir, now coming to this adjournment motion, sir. Sir, when we had a first session of Telangana state, that time, all the political parties were there. All the political parties were there. A request was again made by the leader of the House, also by the Legislative Affairs Minister, requesting all political parties, let us take the adjournment motion after question hour. All the parties had said, yes, okay, agreed. We had a very big debate on that. Few parties opposed it, few parties said no, we should have it, few said okay, fine. But final decision was that, yes, we'll take it after question hour. If I am wrong, the minutes of the BSc can be seen. It was decided. Sir, if I am wrong, then fine, sir. Sir, till the last session, few months back we had a last session, or the budget session, the opposition party never agitated, never raised the question. For 3.5 years they kept quiet, they agreed for the agreement which was made in the BSc, and now they are saying that no, we want to change our stand. Sir, I am not disagreeing with you, sir. Sir, I have lot of regard and respect for honorable leader of the opposition. He is a very senior man and he is a very sensible person. He is a very experienced man. But the only sad thing is that, sir, few people are misleading the honorable senior most member, I would say, sir. They are just making him do whatever they want without realizing. Like yesterday, sir. You see, sir, I have lot of regard for you, sir. You are just not the leader of this opposition and also not just the leader of the Congress party. You are also looked upon as leader of a legislatures. Like new legislatures are there. I also look upon you because as senior member. Yesterday, sir, leader of a political party, leader of opposition says, I am walking out, walk out. And he walked out. Poor man, he walked out, his members were sitting here. Sir, and he said, I am walking out. And he walked out. And the question hour continued. His members were there. Sir, please, sir. So the problem is that, sir, honorable leader of opposition is guiding us and telling us how to run this house. But it is so unfortunate, he is failing to run his own political party and his own members. This is the saddest part, sir. Sir, I want to come on record. Adjournment motion is important, and anything about the adjournment motion, whether it should be taken up first or after question hour,
after this session, you can call for a BAC. You can call for a BAC. In the BAC, we can again talk about it, but I would say that the matter has already been discussed and decided. Still, if they insist upon, they can discuss in the BAC. Why are they wasting the time of question hour now? Please, I request, Honorable Leader of Opposition, sir. Sir, you can call for a BAC, sir. It has been 4 days now. We have not yet decided how many days are we going to run this session. What are the issues which would be taken up? And about this also, we can discuss. You can call for a BAC in the tea break, or tomorrow or day after, whenever you want. We can have a discussion on the subject, and final decision will be yours. And whatever chair decides, because as per the rules, sir, the decision of the speaker is the final. It cannot be questioned. You have the authority, you can take. I request the Honorable Leader of Opposition, Mr. Jana Reddy Saab, senior member, please let this question hour go, sir. It is very important. You can have a meeting and then we can discuss on that. మినిస్టర్ గారు ఆల్రెడీ 20 నిమిషాలు అయింది. మీరు కంటిన్యూ చేయండి. బీఎస్సీ నిర్ణయం ప్రకారం మొన్న జరిగినటువంటి బీఎస్సీలో జరిగిన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉందాం. క్వశ్చన్ అవర్ తర్వాత అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ విషయం మాట్లాడదాం. లేలే మీరు మినిస్టర్ గారు ప్లీజ్ సార్, అంటే బీఎస్సీ మినిట్స్ అది మొదటి రోజు 26వ తేదీ జరిగినప్పుడు బీఎస్సీ మినిట్స్ ఇది. బీఎస్సీ ఇప్పుడు గౌరవ సభ్యులందరికీ స్పీకర్ సార్ ఆ రోజు పెద్దలు జానారెడ్డి గారు, చిన్నారెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు ముగ్గురు హాజరైనారు. 26వ తేదీ బీఎస్సీ యొక్క మినిట్స్ కూడా చదువుతాను అధ్యక్ష. The question hour shall be from 10 a.m. to 11:30 a.m. Adjournment motions shall be taken up after question hour. Topics, subjects to be taken up for discussion shall be decided in consultation with floor leaders of legislature parties. So, inta spashtanga BS date is 26/10/2017. This is the very clear decision of the BSc. బీఏసీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అవునొచ్చు కాదనొచ్చు, అల్టిమేట్లీ మెజారిటీ ఇస్ లా. ఇప్పుడు దయచేసి క్వశ్చన్ అవర్ కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. మినిస్టర్ కంటిన్యూ చేయండి. మినిస్టర్ గారు సర్క్యులేట్ చేసిండు. ये पेपर वही दिन आपको टेबल पे लगाए. हर मेंबर को दिस पेपर वाज टेबल्ड अंड ఈ రోజు ఎట్లా పెడతారండి మినిస్టర్ గారు? క్వశ్చన్ అవర్ తర్వాతనే అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్స్ అనేటువంటి నిర్ణయం జరిగింది. మీరు ప్లీజ్ కంటిన్యూ యువర్ ఆన్సర్. బట్ అల్టిమేట్ డిసిషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. మినిస్టర్ గారు రిప్లై చేయండి. అధ్యక్ష, కాంగ్రెస్ పార్టీ విజ్ఞప్తి మేరకు మొదటి ప్రశ్న వాయిదా వేసిన వాళ్ళ సభ్యులు ట్రాఫిక్ లో జామ్ అయిందని చెప్పి మొదటి ప్రశ్న వాయిదా ఇవ్వమని అడిగినారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నాం అధ్యక్ష. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి. మేడిగడ్డ నుండి ఎల్లంపల్లి వరకు బ్యారేజీల నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత సంవత్సరంలో చాలా కాలం నీరు నిలిచి ఉండడం వల్ల గోదావరి నది పునర్జీవనం అవుతుంది. బి ప్రశ్నకు సమాధానం, శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు 180 టీఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోయడానికి గోదావరి నదిపై కమాన్పూర్ మండలం సుందిల్లా, మహదేవ్పూర్ మండలం అన్నారం వద్ద, మహదేవ్పూర్ మండలం మేడిగడ్డ వద్ద ఎత్తిపోతల వ్యవస్థతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును రీఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత వరుస బ్యారేజీలను కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల గోదావరి నది మేడిగడ్డ ఎల్లంపల్లి మధ్య పునర్జీవనం అవుతుంది. పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. కార్యక్రమం ప్రకారంగా పనులు పూర్తవుతాయని ఆశించడమైంది. ఈ క్రింది విషయాల కారణంగా గోదావరి నది పునర్జీవనంతో రాష్ట్రంలో సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులకు సర్వతోముఖాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఒకటి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద మిషన్ భగీరథకు మంచినీటితో పాటు హైదరాబాద్ జంట నగరాలకు త్రాగునీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు, అదేవిధంగా పాత జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, మెదక్, నిజామాబాద్, వరంగల్, రంగారెడ్డి, నల్లగొండ జిల్లాల్లో 18,25,000 ఎకరాలకు నూతన ఆయకట్టుకు, అదేవిధంగా మరో 18,82,000 ఎకరాలకు స్థిరీకరణ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ యొక్క వరుస బ్యారేజీల వల్ల మత్స్య పరిశ్రమ
అదేవిధంగా పర్యాటక రంగం, అదేవిధంగా వాటర్ స్పోర్ట్స్ కార్యక్రమాలు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ యొక్క వరుస బ్యారేజీలు గోదావరి నదిపైన నిర్మించడం వల్ల జల రవాణా వ్యవస్థ పెద్ద ఎత్తున ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ యొక్క బ్యారేజీల నిర్మాణం వల్ల ఇటు భూపాలపల్లి మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లాల మధ్య, భూపాలపల్లి మంచిర్యాల జిల్లాల మధ్య, అదేవిధంగా మంచిర్యాల పెద్దపల్లి జిల్లాల మధ్య రవాణా రంగాని కోసం కూడా ఈ బ్యారేజ్ కమ్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం వల్ల రవాణా వ్యవస్థ కూడా మరింత బలోపేతమై దూర భారం కూడా బాగా తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ నదిలో నీరు నిలిచి ఉండడం వల్ల నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఆయకట్టు ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు పెరగడం ద్వారా కూడా రైతులకు బాగా మేలు జరుగుతుంది. అధ్యక్ష పుట్టమధు గారు. అధ్యక్ష, ముందుగా అక్బరుద్దీన్ గారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీలో కూడా ఊర్లలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. అసలు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో ఏం చేస్తారో ఎవరికి అర్థం కాకుంటున్నది అధ్యక్ష. చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. ఇవాళ మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా 3 బ్యారేజీలు, కన్నెపల్లి, సిరిపురం 2 పంప్ హౌజులు నా నియోజకవర్గంలో రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. లక్షలాది ఎకరాలకు మంతెని నుంచే నీళ్ళు ఇవ్వడము, ఆ మేడిగడ్డ కూడా నా తల్లి జన్మించినటువంటి స్థలంలో బ్యారేజ్ కట్టడము నా పూర్వజన సుకృతంగా భావిస్తూ, మరి ఈ మేడిగడ్డ నుంచి ఇక్కడ అన్నారం, సుందిల్ల వరకు బ్యారేజ్లలో ఎన్ని కిలోమీటర్ల పొడవులో నీళ్ళు ఆగుతూ ఉన్నాయి, ఆ నీళ్ళు ఎంత మరి స్టోరేజ్ ఉంటా ఉన్నదో సవివరంగా మంత్రి గారు చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అంతేకాకుండా నీటి స్టోరేజ్ వలన కలిగే లాభాలు, పబ్లిక్ హియరింగ్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంటుంది, క్రిములు వస్తాయి, ఇబ్బంది జరుగుతుంది, పర్యావరణం దెబ్బతింటుందని వాదించే ప్రయత్నం చేశారు. కనుక వాటి మీద కూడా జరిగే లాభాలను సభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తే బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మంత్రి గారు బ్రిడ్జిలు కూడా కడతామని చెప్పినారు, ధన్యవాదాలు. మరి అంతేకాకుండా కరీంనగర్ పూర్తి జిల్లాకి, మరీ ముఖ్యంగా నా మంత్రి నియోజకవర్గానికి టేలెంట్ ప్రాంతాలలో ఎస్ఆర్ఎస్పి నుంచి నీళ్లు రాకుండా చాలా ఏరియాలలో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం. కనుక మొత్తంగా నా నియోజకవర్గానికి ఇంచు భూమి లేకుండా నీళ్లు ఏ విధంగా ఇస్తారో కూడా మంత్రి గారు వీలైతే చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఈ బ్యారేజీల వలన కలిగే లాభాల గురించి కూడా చెప్పాలని, అంతేకాకుండా కోరుట్ల ఆ ప్రాంతంలో కూడా మరి ఇంకా నీటి కొరత ఉన్నదని అక్కడ ప్రజలు కూడా, దీని ద్వారా అక్కడి ప్రజలకు కూడా ఏ విధంగా మరి లాభం జరుగుతుందో చెప్పాలని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గోదావరి నది గురించి నా చిన్నతనంలో నేను గోదావరి ఒడ్డునే మంత్రిని గ్రామంలో ఉంటాను. గోదావరి నుంచి వేలాలకు పోవాలంటే మేము ఎండాకాలంలో కూడా గోదావరి దాటలేకపోతుంటాం, అది పరిస్థితి. కానీ రాను రాను మహారాష్ట్రలో, కర్ణాటకలో ఒకట చాలా బ్యారేజీలు కట్టడం వలన నీటి లభ్యత తగ్గి ఎస్ఆర్ఎస్పి నిండడమే ప్రశ్నార్థకంగా మారిన రోజులు సార్. ముఖ్యంగా ఆ తర్వాత నేను రామగుండంలో స్థిరపడి అక్కడ మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేసినాను, తర్వాత ఎమ్మెల్యే కూడా చేస్తున్నాను. అక్కడ పరిస్థితి